Hello students, welcome to the class. This is my second video class on chapter 2, that is theory of consumer behavior. In the previous class we learnt about what do you mean by utility and what are the features of utility and different approaches of utility analysis and what is the difference between cardinal approach and ordinal approach. So in the last previous class we learnt about the first topic is what is utility. So what is utility is very important question in 1 marks. You know students, utility means the power of commodity to satisfy human wants is known as the utility. ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಿಗೋವಂತಹ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪವರ್ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗೋವಂಥ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಜೆ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ famous economist Alfred Marshall. Next, features of utility. There are many features of utility analysis. The first important features of utility analysis is utility is a subjective concept. It varies from person to person, place to place and time to time. And the second feature is utility cannot be measurable. And the third feature is utility is not same usefulness always, and utility is psychological in nature, and these are all some of the important features of utility analysis. Next, approaches of utility. There are two important approaches of utility analysis. The first one is cardinal approach and the second one is ordinal approach. In cardinal approach, when the utility can be measured in terms of numbers, meter, liter, kilograms, etc., is known as the cardinal approach. In ordinal approach, when the utility cannot be measurable but it can be compared or ranked or preferences is known as the ordinal approach. So cardinal approach ko matte ordinal approach ko main difference ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in the cardinal approach ಅಲ್ಲಿ utility ನ measure ಮಾಡ್ತೀವಿ. okay, utility ನ measure ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ measure ಮಾಡ್ತೀವಿ? in terms of numbers, liters, meters, kilograms, etc. is known as the cardinal approach. ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವ ಥರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್, ಮೀಟರ್ಸ್, ಲೀಟರ್ಸ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಈ ಥರ ಕೆ ಜಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೂ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಸೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಇಂದ ಸಿಗೋವಂಥ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಷನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂಬರ್ಸ್, ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ 5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. It is very important question in 1 marks, 2 marks as well as the 4 marks. Every year question paper ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ concepts of utility or measures of utility. There are mainly 3 different concepts or there are 3 different measures of utility analysis. The first one is initial utility, the second one is total utility and the third concept is marginal utility. So the first concept is initial utility, and the second concept is total utility and the third concept is marginal utility. So there are mainly 3 different concepts of utility analysis. The first one is initial utility, the second one is total utility and the last one is marginal utility. Let me first discuss about what do you mean by initial utility. So the first concept is initial utility. You know students, initial word ಹೇಳ್ತಿದೆ, initial ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ first ಅಂತೇಳಿ.
ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ first unit of a product is known as the initial utility. So initial utility ಏನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ 5 ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 2 3 4 5 ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 5 ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ 5 ಆ್ಯಪಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ first unit of a product is known as the initial utility. It is very important question in 1 mark. Next, second important concept or second important measures of utility analysis is total utility. So total utility refers to that consumption of all the goods and services over a period of time is known as the total utility. So total utility word ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ refers to that consumption of all the goods and services over a period of time is known as the total utility. Total utility ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಿರೈವ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 AM to 11 AM ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು 5 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 1 ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲಿಂದ ಅದರಂಥ ಸಿಗೋಂಥ ಯುಟಿಲಿಟಿ 10 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗೋಂಥ ಯುಟಿಲಿಟಿ 8 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಸಿಗೋಂಥ ಯುಟಿಲಿಟಿ 6 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಸಿಗೋಂಥ ಯುಟಿಲಿಟಿ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ 10 to 11 AM ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, 5th ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು 2 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 to 11 AM ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಈ 5 ಆ್ಯಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 30 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈ 13 ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ TU ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
10 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದರಿಂದ 8, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಿಂದ 6, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನಿಂದ 4, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ನಿಂದ 2. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 5 ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಆ್ಯಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂಥ ಯುಟಿಲಿಟಿ 30 ಆಗಿದೆ. ಈ 30 ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ನ, ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ? 10 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ 10 ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ is known as the total utility. It is also very important question in 2 marks. So total utility can be represented as ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ TU equals U1 plus U2 plus U3 plus U4 .UN ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ U1 ಅಂದರೆ ಯುಟಿಲ್ಸ್ 1, U2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುಟಿಲ್ಸ್ 3, U3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುಟಿಲ್ಸ್ 3, U4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುಟಿಲ್ 4. ಸೊ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ U4 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುಟಿಲ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ total utility. So total utility refers to that consumption of all the goods and services over a period of time. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3, 4 ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. Third one, marginal utility. So marginal utility means it is the additional utility, addition to the total utility, consumption of one more unit or one more product is known as the marginal utility. Marginal utility ಅಂದರೆ additional utility ಇದೆ. So marginal utility is the additional utility addition to the total utility from the consumption of one more unit. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ MU ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ ಅಡಿಷನಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಯುಟಿಲಿಟಿನೇ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ 5 ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1 2 3 4 5 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6, ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ 4, ಫಿಫ್ತ್ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ 2 ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನನ್ನ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 6 ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 6 ಆ್ಯಪಲ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ 1 ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 5ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, 30 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ 30 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 6 ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಸಿಗೋಂಥ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಓನ್ಲಿ 1 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ 30 + 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 31 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ 31 ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗೋವಂಥ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ refers to that additional utility, addition to the total utility
from the consumption of one more unit. So marginal utility can be represented as MUN equals TUN minus TUN minus 1. So very important question in 1 marks. Fill in the blanks ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ MUN ಈಕ್ವಲ್ಸ್ TUN ಮೈನಸ್ TUN ಮೈನಸ್ 1. This is the formula of marginal utility, very important formula. So note it down carefully. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, addition to the total utility from the consumption of one more unit. So there are mainly 3 concepts of utility: total utility, marginal utility and initial utility. Next is difference between total utility and marginal utility. It is very important question in 4 marks. Almost every year paper allu kuda ee question almost repeated question agide, difference between total utility and marginal utility anta. So listen carefully. The first difference between total utility and marginal utility is total utility is a aggregate utility. So total utility is aggregate utility. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸಮೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಸೋಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, addition to the total utility from the consumption of one more unit is known as the marginal utility ಆಗಿದೆ. ಸೊ marginal utility ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. Next, second difference between total utility and marginal utility is total utility represent all the units. Total utility represent all the units. Okay, very important. Total utility ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5-6 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 4-5-6 ಮ್ಯಾಂಗೋಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು 7th ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನು ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಯಾವುದು ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಅದೇ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಅಡಿಷನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಅಡಿಷನ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ third difference is total utility increases as one more good consume. Total utility ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ನೀವು ಒನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು, ಫಿಫ್ತ್ ಒಂದು, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ increases as one more good consume. Marginal utility decreases as one more good consume.
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 18 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ 18 ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 24. ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಒಂದೊಂದು ಮೋರ್ ಗೂಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ನಿಮಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? 10ನಲ್ಲಿ 8ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಂದ 10 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ 10 ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? MU 10ಇಂದ 8 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2, ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ 10ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 2ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿನೂ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 8 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ 10ಇಂದ 8 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಬರೀ 2 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. Next, fourth difference between total utility and marginal utility is, in the total utility does not become negative. Total utility does not become negative. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದೇ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ, ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಥಿಯರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಫರ್ದರ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಗೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ 0ಗೆ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್, total utility does not become negative. In the last fifth one difference is, total utility can be represented as TU equals U1 plus U2 plus U3 plus U4 ... UN. And in marginal utility can be expressed as TUN equals MUN minus MU equals TUN minus 1. So total utility formula ಯಾವುದು? TU equals U1, U2, U3, U4. utils 1, utils 2, utils 3, utils 4 unlimited ಅಂತೇಳಿ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ MU equals TUN minus 1. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 10 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 8 ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಓನ್ಲಿ 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ನ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ದು. ಓಕೆ, U1 minus 1 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. TUN ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಿಂದ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. The first difference is total utility is the aggregate utility, marginal utility is the additional utility. Total utility represent all the units, marginal utility represent only single units. Total utility
as increases as one more good consumed, marginal utility as decreases as one more good consumed, and total utility does not become negative because it is a increasing order. Marginal utility it become negative, but it because marginal utility has decreases as one more good consumed, that's why marginal utility become negative. Total utility can be represented as TU equals U1, U2, U3, U4 dot dot UN. Marginal utility can be represented MUN equals TUN minus TUN minus 1. These are all the difference between total utility and marginal utility. So in the today class we learnt about what are the concepts of utility analysis. There are mainly three important concepts of utility analysis: initial utility, total utility, marginal utility, and what is the difference between total utility and marginal utility. So thank you so much.